To my Gurus, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam to each and everyone. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurulmenitamena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Khadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Tapadakamanam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमाचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामोदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरति येत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे राधे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। సో మనమందరము ఇక్కడ సమావేశమయ్యాము. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ కృష్ణ ప్రణామం. మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణామ్. రాజ్యలక్ష్మి మాతాజీ బాగున్నారా? ఓకే, రోజు వస్తున్నా మాతాజీ. అవునా? ఓకే, నేను గమనించలేదు, సారీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మనము 108 ముఖ్యమైన శ్లోకాలు భగవద్గీత నుండి నేర్చుకుంటున్నాము. సో మనం ఎన్ని కవర్ చేసాము? హరే కృష్ణ. 10 అయిపోయినాయి కదా? ఓకే, ఫస్ట్ అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఒక శ్లోకం నేర్చుకున్నాము. ఆ అధ్యాయం యొక్క సంక్షిప్తము, అధ్యాయం యొక్క పేరు, ఆ శ్లోకము హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఎవరు చెప్తారు? జయశ్రీ మాతాజీ, సరిత మాతాజీ, మనీషా మాతాజీ, ఇంకా ముగ్గురేనా?
శ్రావణి మాతాజీ, శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ. ఇవాళ శ్రీదేవి అంగార మాతాజీతో చెప్పిద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోవచ్చేమో, ఇబ్బందా? కొంచెం పర్వాలేదు. సారీ, ఫస్ట్ అదే శ్లోక అది చెప్తాను మాతాజీ. శ్లోక నాకు ఫస్ట్ పేరు చెప్పండి, సంక్షిప్తం చెప్పండి. ఓకే. మొదటి అధ్యాయంని మనం ఏమంటాము? శ్లోక పేరు వందే. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. అధ్యాయం 1 అర్జున విషాద యోగ. ఓకే. శ్లోక 1 ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయోత్సవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. హరి బోల్ మాతాజీ. సంక్షిప్తం అది కన్నడలో ఉంది మాతాజీ, కన్నడలో ఉంది నా దగ్గర. ఎవరి దగ్గరైనా అది తెలుగులో చెప్పిద్దాం. క్లాసులు అటెండ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి, నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. తెలుగులో రాదు కదా మాతాజీ, కన్నడలో ఉంది నా దగ్గర భగవద్గీత. చెప్పండి ఏముందో. తెలుగులో నేను కన్నడలో చెప్పనా? చదువుతాను, అది కన్నడలో కాదు, 18 క్లాసులు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో సంక్షిప్తం అడుగుతున్నాను. అచ్చా అదే అడిగారా మాతాజీ? అక్రోనిమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అధ్యాయం. అది నేను రాసుకోలేదు మాతాజీ. పర్లేదు మాతాజీ. హరి బోల్ టు యూ. శ్రావణి మాతాజీ, మీరు మొదటిది సంక్షిప్తం చెప్పండి, మొదటి అధ్యాయం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. డౌట్ మాతాజీ. డౌట్, వెరీ గుడ్. ఎస్, ఫస్ట్ది డౌట్. మనం ఇంకా రెండిట్లోనే ఉన్నాము, రెండో దాంట్లోనే. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మూడో దానికి వెళ్తే 3 అడుగుతాను, 18 దానికి వెళ్తే 17 + 1 18 చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇవి ఏంటంటే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటే ప్రత్యేకంగా ఒక టైం కేటాయించక్కర్లేదు ఇది చదువుకోవాలి అని చెప్పేసి. అందుకే రోజు మనము మననం చేసుకోవాలి, గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు రెండవ దానికి వెళ్దాము. ఈ సరిత మాతాజీ మీరు చెప్పండి, రెండవ అధ్యాయం. రెండవ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్యయోగం మాతాజీ. ఓకే. సంక్షిప్తము? సంక్షిప్తం గీత. ఓకే. సాంఖ్యయోగం కాకుండా ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తారు రెండో యోగం. ఏంటి రెండో అధ్యాయం ఏంటది? కర్మ ఫల కాదు, ఇంకోటి గీతాసారం అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఓకే. మొత్తం భగవద్గీత ఎక్కువ శ్లోకాలు రెండవ అధ్యాయంలో ఉంటాయి. మనకి మొత్తంగా సారాంశం ఒకటి అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ నుండి మనం తీసుకున్నట్లే రెండవ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ది 2.7 శ్లోకము. అవును. చెప్పగలుగుతారా సరిత మాతాజీ? చూసుకుంటే చదవండి, అందరూ చూసుకుంటానే చదవచ్చు. మనం ఏంటంటే ఏం కవర్ చేసామో ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవడం. చెప్పండి, చదవండి. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాన్ త్వాం ప్రపన్నం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ 2 పాయింట్ సరిత శ్రావణి మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రావణి మాతాజీ నెక్స్ట్ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 2.11 మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ వాచ అశోచానన్వ శోచస్వం ప్రజ్ఞావాదం శభాషసే గతాసున్ నగతాసున్ చ నాను శోచంతి పండితః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు ఉత్సాహం చూపించారు కానీ నెట్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా. సరే, నెక్స్ట్ శ్లోక మనీషా మాతాజీ. Yes, Mataji. 2.12. చదవండి. నచేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపా నచైవా న భవిష్యామః సర్వవయామత పరం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ 13, వెరీ ఈజీ. 13 2.13 ఎవరు చెప్తారు? పంపాపాల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. నేను చదవనా మాతాజీ? పంపాపాల్ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఆవిడ చదవక నెక్స్ట్ తీస్తాం మీకు. ఓకే. నేను కూడా పెట్టాను కానీ రాలేదే మా హ్యాండ్.
అవునా देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ति धीर तत्रस्तन मुह्यति. हरे कृष्ण माताजी. హరి బోల్ మాతాజీ 14th చదవండి అమ్మా స్వరాజలక్ష్మి మాతాజీ ఇది కూడా చాలా ఈజీ అండ్ గుడ్ శ్లోక మాత్రా స్పర్శ స్పర్శస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదః ఆగమాపాయినో నిత్యః తాం స్వభారత. హరి బోల్ మాతాజీ మాతాజీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరి బోల్ నెక్స్ట్ 2.20 ఎవరు చదువుతారు నాగలీల రితు ఫోన్ కమాన్ హరే కృష్ణ న జాయతే మ్రియతే హరే కృష్ణ రీతుస్ ఫోన్ మ్యూట్ చేసుకోలేదు మాతాజీ. నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణః న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. హరి బోల్ నెక్స్ట్ 22 వాసాంసి జీర్ణాన్ని ఎవరు చెప్తారు ఉమా చెప్పగలరా మీరు ఉమా మాతాజీ ట్రై చేస్తారు మాతాజీ. ట్రై చేయండి ఉమా ఐఫోన్ ఓకే ట్రై చేయండి 22 మాతాజీ 2.22 ఎస్ వాసింసి జీర్ణాని యదా విహాయ నవాని గృహన్నితి నరోపరాని తదా శరీరాని విహాయ జీర్ణన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. హరి బోల్ మాతాజీ వెల్ ట్రైడ్ బాగా ట్రై చేశారు 23 నయనం చిందంతి హరే కృష్ణ జై శ్రీ మాతాజీ చదవండి హరే ప్రభుజీ రాలేదు హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నేను చదవనా మాతాజీ చేస్తూ పిలిచారు మాతాజీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఏమైంది చదువుతుంటేనే వాళ్ళు అంటున్నారా నేను సైలెంట్ గా ఉన్నా మాతాజీ. చదవండి ఓకే మా నైనం చింతన్ని శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లైందవాప్నోతి న సోచతి నేను చూడకుండా మారుతః. హరే కృష్ణ మాతాజీ చూడకుండా చదివిన మాతాజీ మిస్టేక్ పోయింది. పర్వాలేదు మళ్ళీ నేర్చుకోండి హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ జాతస్య ఇందిరా బోయిన మాతాజీ బాగా చదువుతారు మీరు చదవండి హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యార్థేన త్వం శోచితుం అర్హసి. హరి బోల్ మాతాజీ సో ఇక్కడ వరకు మనం కవర్ చేసాము ప్రతిరోజు ఒక్కసారన్నా ఈ శ్లోకాలు చదువుకోండి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమన్నాడు భగవద్గీత మొత్తం చదవండి శ్లోకాలన్నీ లేదా ఒక్క శ్లోకం చదవండి శ్లోకం చదివిన ఒక్క వర్డ్ చదివినా కానీ మనకెంతో పుణ్యం దక్కుతుంది అంటే భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము అనేది అండ్ గీహ మహత్యం కూడా మనం ఎన్ని చదువుకున్నాం కదా సో మొదటి అధ్యాయంలో ఏంటి రెండవ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది ఒక్కొక్కసారి మననం చేసుకొని మనము రోజు పడుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాం కొద్ది రోజులకి భగవద్గీతలో మనం చదువుకునే అన్ని కూడా మనకి జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటాయి సో మనం ఈరోజు 30వ శ్లోకం చూద్దాము ఏంటి అనేది హరే కృష్ణ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షేర్
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీస్, కొంచెం నన్ను క్షమించాలి, ఎందుకు స్లోగా వచ్చింది. సో 2.30 దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఓ భరతవంశీయుడా, దేహమందు వసించు దేహి ఎన్నడును చంపబడదు, కావున ఏ జీవిని గూర్చియు నీవు దుఃఖింపనవసరము లేదు. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇక్కడ ఆత్మకి ఇంకొక పేరు మనకి కనిపిస్తుంది. మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా? ఆత్మ అనకుండా ఇంకో వర్డ్ యూజ్ చేశారు, ఏంటది? హరే కృష్ణ, ఎవరైనా చెప్పచ్చు. జీవి, దేహి. ఇందిరాబోయినా మాతాజీ, హరి బోల్. దేహి ఇక్కడ భరతవంశీయుడా అని అంటున్నారు. ఇక్కడ సర్వస్య భారత అన్నారు కదా. అయితే మనము ఎప్పుడెప్పుడు శ్లోకాలు చదువుకుంటున్నామో మీరు పక్కన చిన్నగా నోట్స్లో ఎక్కడెక్కడ అర్జునుడికి వేరే వేరే పేర్లు వచ్చాయో రాసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం రాయలేదు, మీరు రాయండి. రాసిన తర్వాత 700 శ్లోకాల్లో అర్జునుడికి ఎన్ని పేర్లు వచ్చాయో మనకు తెలుస్తాయి. ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కూడా మధుసూదన అంటాడు, దాన్ని రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాడు ఎవరు, అర్జునుడు. అవి కూడా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మనం చెప్పడానికి బాగుంటుంది, మీకు కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు, ఏమి అర్థాలు ఉన్నాయి అక్కడ. ఇక్కడ భారత అని అన్నాడంటే భరతవంశీయుడా, ఇంతకుముందు కూడా అన్నాడు అనమాట శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. సో దేహమంతు వసించు దేహి, ఆత్మ చుట్టూ ఉంది దేహం అని మనము అన్ని శ్లోకాలు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం కదా. సో అర్జునుడు రకరకాలుగా బాధపడుతున్నాడు అనమాట, నేను వీళ్ళని చంపలేను, నేను అది చేయలేను, ఇది చేయలేను అని చెప్పేసి. సో కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, అర్జునుడు ఎప్పటి వరకు సాటిస్ఫైడ్ అవుతాడో అప్పుడు వరకు ఆత్మ గురించి రకరకాలుగా చెప్తూనే ఉన్నాడు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోకం అన్నమాట. ఇంకా ఆత్మ గురించి తర్వాత శ్లోకాల్లో పెద్దగా చెప్పారు. తర్వాత నువ్వేం చేయాలి, ఇప్పుడు నీకు ఆత్మ గురించి అర్థమైంది కదా, ఇంకా నువ్వేం చేయాలో నేను చెప్తాను అని అంటాడు. సో ఇక్కడ దేహమందు వసించు దేహి అంటే ఆత్మ, దేహము అంటే మన యొక్క దేహము రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఆత్మ ఒక జీవి నుంచి ఇంకో జీవికి వెళ్తుంది, కానీ దేహము నశించిపోతుంది అని మనము చదువుకున్నాం. సో దేహమందు వసించు దేహి ఎన్నడూ చంపబడదు. సో అర్జున, నువ్వు అస్త్రాలు శస్త్రాలు వాడి వాళ్ళని చంపేశాను అని అనుకుంటున్నావు, వాళ్ళ దేహం మాత్రమే నశించిపోయింది, వాళ్ళ ఆత్మని నువ్వేమి చేయలేవు, ముక్కలుగా కొయ్యలేవు, తడపలేవు, కాల్చలేవు, గాలితో ఊదలేవు అని ఇంతకుముందు శ్లోకాలు మనం చదువుకున్నాం. సో అందుకని కావున ఏ జీవిని గూర్చి నీవు దుఃఖింపనవసరము లేదు, ఎవరి గురించి కూడా బాధపడవద్దు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రపాదుల వారు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. మార్పు లేని ఆత్మను గూర్చి బోధించు భాగమును ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ముగించుచున్నాడు. అది ఇక్కడికి ఆత్మ గురించి ముగిస్తాడనమాట. అనైశ్చర్యమైన ఆత్మను గూర్చి అనేక విధములుగా వర్ణించుచు ఆత్మ నిత్యమైనదనియు దేహము తాత్కాలికమైనదనియు భగవానుడు నిరూపించను. కనుక పితామహుడైన భీష్ముడు మరియు గురువు అయినట్టి ద్రోణుడు యుద్ధమున మరణింతురని భయంతో క్షత్రుడైన అర్జునుడు యుద్ధమును విడువరాదు. శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణికతపై ఆధారపడి దేహంనకు అన్యంగా ఆత్మ కలదని ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసింపవలెను. ఆత్మ అనున్నది లేనే లేదనియో లేదా రసాయన వస్తువుల పరస్పర కలయికతో ఏర్పడు ఒకానొక స్థితిలో జీవము పుట్టుననియో భావింపరాదు. ఆత్మ నిత్యమైనను హింసను ఎన్నడూ ప్రోత్సహింపరాదు. కానీ యుద్ధ సమయమున దాని నిజమైన అవసరము కలిగినప్పుడు మాత్రం దానిని త్యజింపరాదు. అట్టి అవసరమును యథేచ్ఛగా కాకుండా భగవానుని ఆదేశమున పైననే సమర్థింపవలెను. సో ఇక్కడ మనం అన్నీ నిన్న డిస్కస్ చేసినవి ఇవన్నీ కూడా, అంటే ప్రతి ఒక్క శ్లోకాలో భగవంతుడు ఆత్మ గురించి నిత్యమైనదని, ఎప్పటికీ ఉండేది, దేహం నశించిపోతుంది, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూనే వచ్చారు. సో భీష్ముడు మరియు ద్రోణుడు బాగా ఏమైపోయారు, వృద్ధులైపోయారు.
సో వాళ్ళని మరణించేటప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి ముక్తి కలిగిస్తున్నావు అని చెప్పారు ఇంతకుముందు శ్లోకాలు. సో అందుకని నీవంతగా బాధపడవద్దు. వాళ్ళకి యుద్ధంలో మరణిస్తున్నారు. నువ్వు క్షత్రియుడవి. సో యుద్ధాన్ని విడవరాదు. నువ్వు సన్యాసం పుచ్చుకుంటాను అంటున్నావు. అలా ఆ సన్యాసం పుచ్చుకోవడానికి వీల్లేదు. నీ స్వధర్మాన్ని నీవు వదిలిపెట్టకూడదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఆత్మ నిత్యమైనది, హింసని ఎన్నడూ సో ఆత్మ నిత్యమైంది, నేను ఆత్మని చంపట్లేదు కదా, దేహాన్ని చంపొచ్చా అంటే అది కూడా చాలా తప్పు. సో కానీ యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నాడు, అది నీ స్వధర్మం కాబట్టి నీవు యుద్ధం చెయ్యి. ఇక్కడ మనం భౌతికంగా చూసినట్లయితే కూడా సైనికుల యొక్క ఉదాహరణ మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఒక సైనికుడు దేశం కోసము పోరాడతాడు, ఎంతో మందిని శత్రువుల్ని చంపివేస్తాడు. సో చంపివేసినప్పుడు అక్కడ ఆత్మని చంపట్లేదు కానీ దేహాన్ని చంపుతుంది. ఎందుకు అంటే ఆ దేహము వేరే వేరే బాధల్ని మన దేశస్తులకి ఇస్తుందన్నమాట. అందుచేత యుద్ధ భూమిలో అంటే చంపినప్పుడు తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అట్టి అవసరాలకు యథేచ్ఛగా కాకుండా భగవాని ఆదేశం పైననే సమర్థింపవలెను. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవానుని ఆదేశం అని అంటున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడు ఉన్నారు కాబట్టి ద్వాపర యుగంలో. కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ మన భౌతికంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ ఆదేశం మీరుగా యుద్ధము చేయవచ్చు. అండ్ ఈ సైనికులు వేరే వాళ్ళని చంపే అధికారము వాళ్ళకంటే పెద్దవాళ్ళు ఇస్తారు, రాజ్యాన్ని పరిపాలించే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. సో అలాంటిది సమర్థించవచ్చు. కానీ ఏదో గన్ ఉంది కదా అని అందరినీ షూట్ చేస్తే కోర్టుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది, జైలు శిక్ష పడవచ్చు, ఉరి శిక్ష కూడా పడే అవకాశము ఉంది అనమాట. సో ఏ జీవిని కూడా మనం హింసించరాదు అని మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా. కానీ ఇక్కడ ఇంకా ఈ దేహం గురించి, ఆత్మ గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పాలో అన్ని రకాలుగా చెప్పారు. నేను ఒక ప్రభుజీ అస్త్రం శస్త్రం గురించి తెలుసా అన్నారు, మాతాజీ ఆన్సర్ చెప్పారు. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేసుకున్నాను, యూట్యూబ్ చూసి గురువులను అడిగి. అవి ఇక్కడ శస్త్రము అంటే మన చేతిలో ఉన్నది శస్త్రము అని అంటారంట. ఇప్పుడు కత్తి ఉంది, కత్తి మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు పళ్ళు కోయడానికి కానీ కూరగాయలు కోసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగిస్తాం. అదే డాక్టర్ చేతిలో ఉన్నట్లయితే శస్త్రచికిత్స చేస్తాడు ఆయన. అవునా అవునా కాదా? అక్కడ అవన్నీ వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు. మళ్ళీ మనం ఇంకో ఉదాహరణ తీసుకుంటే మంగళతను ఉంటాడు కదా, తెలుసా మీకు అందరికి? గోళ్ళు కట్ చేయడము, క్షవరాలు చేయడము, జుట్టు కట్ చేయడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి మళ్ళీ కత్తులు కత్తెరలు ఉంటాయి. అవునా? సో ఇవన్నీ కూడా శస్త్రాలు అన్నమాట. ఇదే శస్త్రాన్ని మనం ఇప్పుడు మన చేతిలో కత్తి ఉంది, ఎవరో విరోధి పరిగెడుతున్నాడు, దాన్ని విసిరాము ఒక ఏం చూసుకొని, అప్పుడు అది అస్త్రం అవుతుందంట. సో బ్రహ్మాస్త్రాలన్నీ కూడా నిన్న నేనేమనుకున్నానంటే ఇవి రెండు ఏవైనా కానీ యుద్ధానికి పనికొచ్చేవే కదా అని. కానీ అది దూరంగా వెళ్ళి వాళ్ళని దహించి వేసినప్పుడు దాన్ని అస్త్రం అంటారు. ఈ అస్త్రాలన్నీ కూడా వాళ్ళు మంత్రోపదేశంతో వదులుతూ ఉంటారు. ఒక బాణాన్ని వదిలి ఒక మంత్రం చెప్పుకుని ఆ బాణాన్ని వదులుతారు. అది నీరునో నిప్పునో దేన్నో తెప్పించి ఆ శత్రువుని దహించి వేస్తుంది అనమాట. అదే విధంగా అటువైపు నుంచి కూడా. సో దాన్ని ఏమంటారు? అస్త్రం అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ శస్త్రం కూడా ఒకే సమయంలో అస్త్రం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మనం గజేంద్ర మోక్షం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా మనము, అప్పుడు దగ్గరికి వచ్చి శ్రీకృష్ణుడు గజేంద్రుణ్ణి కోసి చంపడం కానీ మొసల్ని కోయడం అట్లా చేయలేదు కదా. ఏం చేశాడు ఆయన? ఆయన చక్రం వదిలేస్తే అది వచ్చేసింది అనమాట. వచ్చి అక్కడ దీన్ని అస్త్రం అని అంటారనమాట. సో శస్త్రం అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు మీరు చెప్పినవి అవి కరెక్టే. గద మల్ల యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు కదా, గుద్దుకోవడం కొట్టుకోవడం, మళ్ళీ గదలతో పోట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కత్తులతో కూడా చేతిలో పట్టుకొని పోరాడుతూ ఉంటారు. కత్తి విరిగిపోవడం, కత్తి కింద పడిపోతే ఓడిపోయారని చెప్పి. సో ఇవన్నీ కూడా శస్త్రాలు అన్నమాట.
సో ఇక్కడ ఉదాహరణ ఒక డాక్టర్ని, ఒక మంగళతని, మంగళ అని ఇవ్వలేదు, నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మన గురువులు చాలా సార్లు చెప్పారనమాట. ఏంటి అంటే మంగలి వాళ్ళు కత్తి పీక మీద పెట్టినప్పుడు మనకి భయం వేయదు. ఎందుకంటే మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా, వాడు మన ఏం చెయ్యడు, క్షవరం మాత్రమే చేస్తాడని నమ్ముతామంట. అదే భగవంతుడు ఈ ఈ విధంగా నువ్వు భగవంతుడిని ప్రార్థించు అంటే మనం పెద్దగా నమ్మము అని ఆ ఉదాహరణ చెప్పేవారు. సో అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చిందనమాట, ఎవరెవరి చేతిలో కత్తులు అవి ఇవి ఉంటాయని చెప్పి. అందుకని ఇప్పుడు బర్త్డే కేక్స్ అవి ఇవి కట్ చేయడానికి ప్లాస్టిక్ వచ్చేసినాయి కదా, సో పిల్లలు ఎక్కడ కొట్టుకుంటారో కోసుకుంటారో అనేసి. సో అలా అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అవసరం యథేచ్ఛంగా కాకుండా భగవానుని ఆదేశం పైననే సమర్థింపవలెను అని అంటే మన స్వధర్మాన్ని ఇలా చేసుకోకూడదు. సో ఆత్మ నిత్యమైనను హింసని ఎన్నడూ ప్రోత్సహింపరాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఒక యుద్ధం మాత్రం చేసే పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు. ఎవరు ఇస్తున్నారు? భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? ఇక్కడ 2.30 ఎవరు అయితే చదవలేదో వాళ్ళు అండర్స్ చేసి చదవండి. నేను చదవలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పేరేంటి? సుజాత మాతాజీ. సుజాత, మీరు శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్వ భారత తస్మాత్ నర్వాణి భూతాని నత్వ శోచితుమర్హసి. వెరీ గుడ్. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ అనురాధ మాతాజీ భారత్ అది అనువాదం చదవండి. మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. నేను చదవాలా మాతాజీ? మాతాజీ. మార్పులేని ఆత్మను గూర్చి బోధించు భాగమును అనువాదం చదవమ్మా ముందు. ఓ భరత వంశీయుడా, దేహమందు వశించు దేహి ఎన్నడను చంపబడదు కావున ఏ జీవిని గూర్చి నీవు దుఃఖింపనవసరము లేదు. భాష్యం చదవండి. మార్పులేని ఆత్మను గూర్చి బోధించు భాగమును ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ముగించుచున్నాడు. అనస్వరమైన ఆత్మను గూర్చి అనేక విధములుగా వర్ణించుచు ఆత్మ నిత్యమైనదనియు దేహము తాత్కాలికమైనదనియు భగవానుడు నిరూపించెను. కనుక పితామహుడైన భీష్ముడు మరియు గురువు అయినట్టి ద్రోణుడు యుద్ధమున మరణింతురనేడి భయముతో క్షత్రియుడైన అర్జునుడు యుద్ధమును విడువరాదు. శ్రీకృష్ణుడి ప్రమాణితపై ఆధారపడి దేహమునకు అన్యముగా ఆత్మ కలదని ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసింపవలెను. ఆత్మ ఎనున్నది లేని లేదు లేదా రసాయన వస్తువుల పరస్పర కలయికతో ఏర్పాడు ఒకానొక స్థితిలో జీవము పుట్టున నీవు భావింపరాదు. ఆత్మ నిత్యమైనను హింసను ఎన్నడూనూ ప్రోత్సహింపరాదు. కానీ యుద్ధ సమయమున దాని నిజమైన అవసరము కలిగినప్పుడు మాత్రము దానిని త్యజింపరాదు. అట్టి అవసరమును యథేచ్ఛగా కాకుండా భగవానుని ఆదేశము పైననే సమర్థింపవలెను. జై మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఇంకొక శ్లోకానికి వెళ్దాము మనం. 2.40. ఇంకా టైం ఉందమ్మా, నేను చదివిస్తాను మీతో కూడా. హరే కృష్ణ. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమపస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇక్కడ అనువాదం ఏ విధంగా ఉందంటే, ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టము గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతి మహత్తరమైన భయము నుండి మానవుని రక్షించును. సో ఈ ప్రయత్నము అంటే ఎటువంటి ప్రయత్నము? ఇప్పుడు కృష్ణుడు మనకి చెప్పబోయే ప్రయత్నం అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు వరకు ఆత్మ ఆత్మ అని చెప్తున్నారు కదా. ఆత్మ అంటే ఏంటి? ఆత్మ ఎప్పటికీ ఉండేది, నాశరహితము, మళ్ళీ అది జీవి, దేహం ఈ విధంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆత్మని దేహి అన్నారు. దేహి దేహంలో ఉంటుంది అని చెప్పారు, రకరకాలుగా చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏమన్నారు? ఇంకా ఇదే లాస్ట్, ఈ తర్వాత నేను ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలో నేను చెప్తాను అని చెప్తున్నారనమాట. కృష్ణ చైతన్యముతో కర్మను నరించుట లేక
కృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగాభిలాష లేకుండా కర్మను చేయుటయే మిక్కిలి మహోన్నత దివ్య కార్యము. సో ఇప్పుడు కృష్ణుణ్ణి పూర్తిగా శరణాగతి చెందాడు ఎవరు? అర్జునుడు. సో మనం కూడా శరణాగతి పొందాం అనుకుందాం మనం. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్తే అదే ఓకే అన్నమాట. సో అందుచేత ఈ ప్రయత్నం నష్టం ఉండదు, మనకి ఏ హాని లేదు. సో ఈ మార్గంన స్వల్ప పురోగతి, అది మహత్తరమైన భయం నుండి మానవుని రక్షించును. ఏంటిది అది అనంటే ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారు అనంటే, కృష్ణ చైతన్యముతో కర్మను అనుసరించుట లేక కృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగాభిలాష లేకుండా కర్మం చేయుటయే మిక్కిలి మహోన్నత దివ్య కార్యము. అటువంటి కార్యంను స్వల్పంగా ఆరంభించినను అందులో ఎటువంటి ఆటంకాలు ఏర్పడవు. అంతేకాకుండా అట్టి స్వల్ప యత్నము ఏనాడును నశించదు. భౌతిక పరిధిలో ప్రారంభించబడు ఏ కర్మనైనా కార్యమైనను పూర్తి చేయవలసియే ఉండును. లేనిచో ఆ యత్నం అంతయు విఫలమగను. కానీ శ్రీకృష్ణ చైతన్యమందు ప్రారంభించబడిన కర్మ పూర్తి చేయబడక పోయినను శాశ్వత ప్రభావము కలిగి ఉండును. సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఇంతకుముందు చదివిన అన్నీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, కొంచెం భక్తి చేసినా కానీ ఒక్క 1%, అందుకే చెప్తున్నాను హాఫ్ శ్లోక ఆర్ 1 శ్లోక ఎవ్రీ డే చదవండి భగవద్గీత. అది వచ్చే జన్మకి మనకి యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే ఇక్కడ మనము ఈ భౌతిక జీవనంలో ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు కట్టడం స్టార్ట్ చేసాము, డబ్బులు అయిపోయినాయి, అప్పుడు ఇల్లుని నిలిపివేస్తాం. అవునా? శాశ్వతం కాదనమాట. నిలిపివేసేస్తే ఇంకా అట్లే ఉంటుంది. సో లేదా మనం పూర్తి చేయవలసిన పని ఉంటుంది, పూర్తి చేసుకుంటేనే మనం ఇంట్లోకి రాగలుగుతాం. సో ఇక్కడ అప్పు తెచ్చి అక్కడ అప్పు తెచ్చి ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అన్నారు కదా. సో ఆ విధంగా అనమాట ఇక్కడ పూర్తి చేయవలసిందే అని అంటున్నారు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఒక్కసారి ప్రారంభించిన కర్మ పూర్తి చేయబడకపోయినను శాశ్వత ప్రభావము కలిగి ఉండను. శాశ్వత ప్రభావం కలిగి ఉండడం అంటే మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో అది యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. కలిసి మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జన్మలో 1% చేసాము, మనకి ఏదో బాధ్యతలు బరువులు వచ్చేసి మనకి తెలియక తెలిసి భక్తి చాలా తక్కువ చేసాం. ఆ భక్తి కూడా మనకి వచ్చే జన్మలో యాడ్ అయ్యి ఇంకా అక్కడి నుండి అంటే 2% నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాం మనం బాగా సంపాదించుకొని ఒక బ్యాంకులోనో ఎక్కడో పెట్టుకున్నాము. ఆ తర్వాత వచ్చే జన్మలో మనకి కొంచెం గుర్తొచ్చి పలానా బ్యాంక్ వెళ్ళి నాకు ఇన్ని డబ్బులు నేను దాచుకున్నాను అంటే వాళ్ళు ఇస్తారా మనకి? నువ్వెవరో అంటారు. మనకి పూర్వజన్మ గుర్తొచ్చినా సరే వాళ్ళకి గుర్తు లేదు కదా. సో ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట, ఎక్కడిదక్కడే పోతుంది. కానీ భక్తి అనేది కొనసాగుతుంది, అది శాశ్వతం అని శ్రీకృష్ణ ప్రభు చెప్తున్నారనమాట. కనుకనే కృష్ణ చైతన్యందు చేయబడట్టి కార్యం పూర్తి కాలేకపోయినా దాని కర్త ఏ విధమైన నష్టము పొందడు. మనకి ఎటువంటి నష్టం లేదనమాట. సపోజ్ మనం ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నాము, సగం చేసి ఆగిపోయింది, ఇల్లు సగం కట్టి ఆపేసాము, ఇవన్నీ నష్టాలే కదా మనం సంపాదించుకున్న దాంట్లో. కానీ భక్తిలో నష్టం ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య కార్యం 1% పూర్తి అయినను శాశ్వత ఫలాన్ని కలిగి ఉండి తదుపరి ప్రారంభం 2% నుండి మొదలగును. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం. కానీ భౌతిక కర్మ యందు 100% సఫలత కలగందే లాభం చేకూరదు. అజామిలుడు తన ధర్మమును కృష్ణ చైతన్యనందు స్వల్పంగానే నిర్వర్తించినను భగవానుని కృపచే అతడు చివరికి 100% ఫలితాన్ని పొందెను. శ్రీమద్ భాగవతము 1st canto 5th chapter 17వ శ్లోకం నందు ఈ విషయం సంబంధించి ఒక చక్కని శ్లోకము కలదు అని చెప్తున్నారు. త్వక్త్వా స్వధర్మం చరణామృషం హరేర్వచన్న పకోధ్వ పథే తథో యది యత్ర వా భద్రమభూతముప్స్యత్కిం కోవార్ధ ఆప్తో భజతాం స్వధర్మతః. ఇది ఒక శ్లోకం అన్నమాట.
ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఎవరైనాను స్వధర్మాన్ని విడిచి కృష్ణ చైతన్యందు కర్మలు చేయువాడు ఆ కర్మలను పూర్తి చేయజాలనందున పతనమైనచో అతనికి ఎట్టి నష్టము కలుగును. మరియు అతడు లౌకిక కర్మలకు పరిపూర్ణంగా అనుసరించువాడు పొందు లాభమేమిటి? సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, అజామిలుడు చాలా తక్కువ, ఆయన బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వేశ్యందు చెడు తిరుగుళ్ళు బాగా తిరిగి ఒక వేశ్యనే భార్యలాగా చేసుకుని చాలా సంతానాన్ని కంటాడు. సో ఇప్పుడు భార్య అంటే ఓర్చుకుంటుంది కానీ ఈ వేశ్యలు అలాంటి వాళ్ళు ఓర్చుకోరు కదా. సో అతను దొంగతనాలు చేయడము, చిన్న చిన్న చెడు పనులు చేసి డబ్బులు తీసుకొచ్చి కుటుంబ పోషణ చేసేవాడు. ఆయన ముసలితనంలో కూడా 80 ఏళ్ళు దాటినాక కూడా ఒక పుత్రుడు పుడతాడు. నారాయణ అని నామకరణం చేస్తారనమాట. సో అనుకోకుండా నారాయణ 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 అని చెవులో చెప్పినప్పుడు, నామకరణం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయన చేసిన సగం పాపాలు పోతాయంట. ఆ తర్వాత పూర్తిగా వృద్ధుడైపోయి కృషించిపోయి శరీరము మంచంలో ఉన్నప్పుడు చిన్నదానికి పెద్దదానికి నారాయణ నారాయణ అని పిలిచేవాడంట. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటారు. పిలవగానే నాన్నగారు పిలుస్తున్నారని ఆ బాబు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మంచినీళ్ళు ఇవ్వమంటే ఇచ్చి చేదోడు వాదోడుగా ఉండేవాడు. ఏ చిన్న బాధ వచ్చినా నారాయణ అని పిలిచేవాడంట ఆయన. సో లాస్ట్‌కి ఏమైంది, యమభటులు వచ్చారు. కృషించిపోయింది కదా శరీరము. యమభటులు వచ్చి వచ్చేసరికి ఆయనకి ఆ ఉరిలాగా వేస్తారంట. ఆ తాడి వేసి ఇలా లాగుతారంట. అప్పుడు ఆయనకి చాలా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయి నారాయణ నారాయణ భయమేసిపోయిందంట. అనేసరికి వెంటనే ఏది విష్ణుదూతలు వచ్చేస్తారు. విష్ణుదూతలకి మళ్ళా యమదూతలకి వాగ్వివాదం జరుగుతుంది. అక్కడ వాదించుకుంటారు. విష్ణుని తలుచుకున్నాడు, నారాయణ అన్నాడు కాబట్టే మేము వచ్చాము, మీరెందుకు వచ్చారు మా భక్తుల దగ్గరికి అని చెప్పేసి కొంచెం వివాదం అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత ధర్మరాజు కూడా విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేంటి అని అడుగుతారనమాట. సో అంత్యకాలే నారాయణ, ఆయన ఏమి చేసినా సరే కొంత స్వల్ప పుణ్యం చేసుకున్నాడు. ఏంటి అంటే చనిపోయే ముందు నారాయణ అన్నాడు. సో అందుకనే ఆయనకి విష్ణులోకమే ప్రాప్తం అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అజామిలుడికి అప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది. ఆయన అనుకుంటాడనమాట, నేను అసలు ఎంత చెడు తిరుగులు, తల్లిదండ్రుల్ని సరిగ్గా చూడలేదు, భార్యను కూడా సరిగ్గా చూడలేదు, ఇంతకంటే పాపాత్ములు ఎవరైనా ఉంటారా, అయినా సరే నన్ను విష్ణులోకానికి తీసుకొస్తామని బాగా ఏంటి పశ్చాత్తాపం పొంది నాకు కొంచెం గడువు ఇవ్వండి స్వామి, నేను మళ్ళీ తపస్సు చేస్తాను అని చెప్పి ఆయుష్ని అడుక్కుంటాడంట. తర్వాత బద్రిక ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళేసి, బద్రీనాథ్ ఉంది కదా, అక్కడ వెళ్ళి బాగా తపస్సు చేసి విష్ణులోకం పొందుతాడంట. సో అలా ఇది భాగవతము ఫస్ట్ క్యాంటోలో ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అని అన్నారు. అజామిలా స్టోరీ వేరే దాంట్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అది చెప్పారనమాట. అంటే స్వల్ప పుణ్యము. ఇప్పుడు మనము SGR క్లాసెస్ వినుంటారు మీరు కూడా, 6 days 18 days. అప్పుడు ఏంటి మనకి జన్మం ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటే, కొందరేమో పూర్తిగా బిచ్చగాళ్ళ కులంలో పుడతారు. వాళ్ళకి పాపం తిండి ఉండదు, మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. తొక్క తోలు బోన్స్ తప్ప వాళ్ళకి అసలు ఫుడ్ ఉండదు. దానివల్ల ఈ లోపాలు, విటమిన్ లోపాలు అవన్నీ జరుగుతాయి కదా, అసలు వాళ్ళు పెరుగుదల కూడా ఆగిపోతుందనమాట. అంటే వీళ్ళు ఇంత దరిద్రంగా ఆ కుటుంబంలో ఎందుకు పుట్టారు? ఒకరేమో చాలా రిచ్, తినురా బాబు అని ఎంత బతిల్లాడి ఎన్ని రకాలు పెట్టినా కానీ వాడు అంత గొప్ప కుటుంబంలో పుడతారనమాట. సో ఈ తేడాలు ఏంటి అంటే అదంతా కూడా కర్మఫలం అని మనము చూసుకున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనకేం చెప్తున్నాడంటే ఆ పుణ్యఫలం అనేది ఒక జన్మలో మనం చేసినట్లయితే ఇంకో జన్మకి యాడ్ అవుతుంది. సో ఈ మన కళ్ళకి వీళ్ళు చాలా చెడ్డవాళ్ళలాగా అందరికీ మోసం చేస్తూ అబద్ధాలు ఆడినట్టు ఇలా కనిపిస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఏ జన్మలోనో స్వల్ప పుణ్యం చేసుకున్నారనమాట. అందుకని ఈ జన్మలో వాళ్ళు సుఖపడుతున్నారు కొంతవరకు. కానీ ఈ జన్మలో వాళ్ళు కొంత పాపం చేసినా అది చేసినా కానీ మళ్ళీ అంటే మన అంబిషన్ ఏంటి, అసలు ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి మనకు వద్దే వద్దు, మనము వైకుంఠానికే వెళ్ళాలి అని. కానీ స్వల్ప పుణ్యం చేసినా కానీ ఇలా మళ్ళీ మంచి కుటుంబంలోకి మంచి రకంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే, మనకు డిస్కౌంట్ ఇప్పుడు 10% అన్ని మెడికల్ షాప్స్ ఇస్తే
ఒక మెడికల్ షాప్ వాడు 25% 20 ఇస్తాడు, మనం అక్కడికే వెళ్తాం కదా, అవునా కదా? ఎక్కడ డిస్కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తాం కదా, 4 డబ్బులు మిగులుతాయి, వేరే వాటికి పనికొస్తాయి అని అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ 1% మీరు పుణ్యం చేస్తే 1% నుంచి వచ్చే జన్మలో మీకు యాడ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలు. అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్లు లాంటివి ఏమి లేవు, మీరు ఎంత చేసుకుంటే అంతే అన్నమాట. సో భగవంతుడా, ఈ జన్మకి నాకు ఈ కష్టాలన్నీ కడతీర్చు, వచ్చే జన్మలో నేను మళ్ళీ కావాలంటే కష్టపడతాను అంటే అది కుదరదు. ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఫిక్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే క్రైస్తవులు కూడా ఈ విషయం ఇట్లే పలుకుదురు. మానవుడు సమస్త ప్రపంచంను సాధించినను శాశ్వతమైన ఆత్మను కోల్పోయినచో అతడెట్టి లాభమును పొందగలుగును అని అంటున్నారంట వాళ్ళు కూడా. భౌతిక కర్మలు మరియు వాటి ఫలితములు దేహముతోనే ముగిసిపోవును, కానీ కృష్ణ చైతన్యం నందు చేయబడు కర్మలు దేహత్యగా అనంతరము కూడా మానవుని తిరిగి కృష్ణ చైతన్యం వైపుకే కొనిపోవును. తరుపతి జన్మం నాటి వాడు ఉత్తమ సంస్కృతి కలిగిన బ్రాహ్మణుల గృహమందు గాని లేదా సంపన్నుల గృహమందు గాని జన్మించుట అవకాశం తప్పక పొందగలుగును. అట్టి జన్మము మానవునికి మరింత పురోగతి సాధించుటకు అవకాశం కలిగించును. ఇదియే కృష్ణ చైతన్యంతో చేయబడు కర్మ యొక్క అద్వితీయ లక్షణము. అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు కొంచెమే పుణ్యం చేయండి, పర్వాలేదు, మీకు మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరావాది వస్తుంది, పర్వాలేదు, కానీ మీకు మంచి జన్మ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము మానవుని జన్మ ఎత్తాం, ఓకే, మానవుడి జన్మ ఎత్తినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ కిందకు వెళ్ళిపోయి జంత జన్మ మనం కోరుకుంటామా? హరే కృష్ణ. కోరుకోకూడదు. ఎవరికైతే చాలా డబ్బు యొక్క ఆశ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు పాములై పుడతారని చెప్తారు. పగ పెంచుకుంటే ముంగిసాయి పుడతారంట. ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాలు ఎక్కడో చెప్పున్నారు. సో మనం ఇక్కడ గురువుల దగ్గర విన్నామన్నమాట. సో పులిలాగా ఈ మాంసాహారం ఎక్కువ భక్షించి ఆ రకంగా ఉన్నట్లయితే పులిలాగా పుడతారంట. సో ఆ పులి, సింహము ఇలా క్రూర మృగాలు. అందుకనే మనము అటువంటి జన్మ లేకుండా కనీసం మానవ జన్మ అయినా ఉండాలి అంటే కొంత భక్తి అన్నా చెయ్యండి అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు అనమాట. కొంత భక్తి చేస్తే, ఎక్కువ భక్తి చేశారనుకోండి, మీకు విష్ణులోకం ప్రాప్తించకపోయినా ఒక మంచి సంపన్నుల, అంటే అంబానీ ఫ్యామిలీ లాగా అనమాట, ఒక మంచి సంపన్నుల ఇంట్లో కుటుంబంలో పుట్టి బాగా సుఖాన్ని పొందుతావు. వాళ్ళకి సంపన్నులకి సామాన్యంగా భక్తి కూడా ఉంటుంది, అది మీరు గమనించుకోండి. అండ్ మహా డివోటీస్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు, 2 ఇచ్చారనమాట. ఒకటేమో ఉత్తమ సంస్కృతి కలిగిన బ్రాహ్మణుల గృహమందు. సో సంస్కృతి అంటే మంచి అలవాట్లు అనమాట, మంచి నడవడిక, ఒకరిని నొప్పించడం కానీ ఏది ఉండదు. సో మంచి భక్తుల ఇంట్లో కానీ పుడతావు, లేదంటే మంచి సంపన్నుల ఇంట్లో కానీ జన్మ తీసుకుంటారు అని. అంటే మానవ జన్మ బెటర్ దాన్ యానిమల్ లైఫ్ కదా. సో అందుకని మనం క్రిందకి ఎప్పుడు దిగజారిపోకూడదు, పై ఎత్తులో అంటే ఎప్పుడు భక్తి చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆత్మ అనేది ముందు శ్లోకంలో ఆత్మ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ రసాయనిక పదార్థాల చేత మనకి ఒక జీవి ఏర్పడుతుంది అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదంట. ఏమంటున్నారంటే పురుషుని యొక్క శుక్రకణాలు ఉంటాయి కదా, వాటిల్లోనే ఆత్మ, అవి ఎప్పుడైతే ఈ అండంతో కలుస్తుందో అప్పుడు ఒక ఆత్మ వస్తుందంట అందులోకి. అంటే దాన్ని జైగోట్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ఒక ఎగ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అది ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ అవుతుంది అంటే కణాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా, ఒక కణంని 2 నుంచి 8 నుంచి చాలా కణాలు ఒక బాల్ లాగా ఏర్పడుతుంది ఫస్ట్ అన్నమాట. దాన్ని మనం పిండం అని అంటాము. ఓకే, సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 5వ నెల వచ్చేసరికి కాళ్ళు, చేతులు, ముఖం ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయంట. అంటే ఎందుకు ఇలా చేంజ్ వస్తుంది అని అంటే, ఎందుకు ఈ మార్పు వస్తుంది? ఒక చిన్న కణం నుండి ఇంత మార్పు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దానిలో జీవాత్మ ఉంది. జీవం లేకపోతే అటువంటి మార్పు జరగదు అని ప్రపాదుల వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట.
అంటే ఇక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ భాష్యంలో లేదు, కానీ ఆ అర్థం వస్తుందన్నమాట. సో అది రసాయనిక చర్య వల్ల కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఆ బేబీ ఫామ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక చూసినట్లయితే కదలిక అనేది 7వ నెలలో వస్తుంది. 7వ నెలలో అంట భగవంతుడు కనిపిస్తాడంట పిల్లలకి. సో శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. నేను భాగవతం 3వ క్యాంటో 2వ దాంట్లో ఉంది. చాలా ఏడుస్తాడంట పిల్లవాడు. ఎంత ఏడుస్తాడంటే భగవంతుడికి చెప్పుకుంటాడంట, నేను ఈ బాధ భరించలేకపోతున్నాను. దేని మధ్యలో ఉన్నాడు పిల్లవాడు? మల మూత్రాల మధ్యలో ఉంటాడు. రక్తము, మలము, మూత్రము, తల్లి యొక్క తిన్న ఫుడ్ అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పురుగులు, బ్యాక్టీరియా ఉంటది కదా లోపల. సో డైజెషన్ మంచి బ్యాక్టీరియానో చెడు ఏదో పురుగులు కుడతానే ఉంటాయంట పిన్న. సో ఆ బాధ భరించలేక ఎప్పుడెప్పుడు బయటకు వద్దామా భగవంతుడా, నాకు ఈ జన్మ వద్దు వద్దు అని ఎంతో వేడుకుంటాడంట. కానీ అది కర్మ ఫలం మూలాన అది జరుగుతుంది. తర్వాత పుట్టిన తర్వాత అందుకే శిశువు ఏడుస్తాడనమాట. ఏడ్చిన తర్వాత ఇంకా తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆనందం చూసి ఆ సంగతి అంతా మర్చిపోతాడంట. భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మర్చిపోవడమే. మర్చిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈమె మా అమ్మ, ఈయన మా తండ్రి అని గుర్తింపు, మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేయడము, అవన్నీ కూడా ఇంకా త్రిగుణాల యొక్క త్రిగుణాలన్నీ కూడా ప్రభావం చూపించడము ఆ శిశువు మీద. సో ఆ శిశువుని మనం మంచిగా పెంచుకుంటే మంచిగా అవుతాడు, లేదు మనం వదిలేసినట్లయితే భక్తుడు అయ్యే ఛాన్సే లేదనమాట. సో అలా అనమాట. ఆ వివరణ అనేది అక్కడ వస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే శాస్త్ర ఏమన్నారు అక్కడ, రసాయనిక చర్య వల్ల కాదు అని చెప్తున్నారు. మనం ఏమంటామంటే A+B వై క్రోమోజోమ్ అండ్ X క్రోమోజోమ్ అని చెప్తుంటారు శాస్త్రజ్ఞులు కదా. సో ఆధ్యాత్మికంగా ఈ విధంగా యాక్చువల్లీ ఈ పురుష కణాలు కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మన రివర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, చెరువులన్నీ కూడా మంచి గంగమ్మ దగ్గర నుంచి. సో అక్కడ నుండి పురుషుడు నీళ్లు తాగినప్పుడు ఆ కణాలు ఏర్పడతాయి అంట, అక్కడ నుండి స్త్రీలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అంటే ఇవన్నీ ఈ ఆత్మ అంతా కూడా, ఈ ఏర్పాటంతా కూడా భగవంతుడే చేశాడు. అది నమ్మాలి మనం. భగవంతుడే పుట్టిస్తున్నాడు. మనము జనరల్లీ ఇప్పుడు ఈ మ్యారేజ్ సక్సెస్ అయినప్పుడు సక్సెస్, లేనప్పుడు అసలు ఎందుకు చేసుకున్నామా పెళ్ళి అని కొందరు అనుకుంటారు, ఈయన ఎందుకు చేసుకున్నాము అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. సో ఎన్ని అనుకున్నా సరే నా సొల్యూషన్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, పలానా పుత్రులు పలానా పుత్రికలు ఈ కలయిక వల్లనే పుట్టాలి అని భగవంతుడు నిర్ణయించాడు. అందుచేత అలా జరుగుతుందన్నమాట. సో మనకి ఇష్టమా ఇష్టం లేదా, మనకి కళ్యాణాలు అన్నీ కూడా ఈవెన్ లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఒక ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు అయిందా ఇది అనేది ఒక ఆలోచన ఎవరికో ఒకరికి వస్తుంది, అది సహజం అన్నమాట. సో ఆ చిన్న చిన్న గిల్లి కజ్జాలు పోట్లాటలు కానీ డీప్గా వెళ్ళినట్లయితే పిల్లల కోసమే అది అన్నమాట. ఇప్పుడు వ్యాస భగవానుడు కూడా అంత లోపలికి వెళ్ళడం వద్దులే కానీ, సో అలా ఇప్పుడు వ్యాస భగవానుడు ఏ విధంగా పుట్టాడు, ఎందుకు పుట్టాడు అని మనం మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తే ఏంటి అంటే, ప్రతి కణం కూడా జీవం ఉంది అని అంటే పరమాత్ముడు వల్లే అది జరిగింది అని మనము నమ్మాలి అన్నమాట. సో పరమాత్ముడు ఉన్నాడు అని మనం నమ్మినప్పుడు భక్తి చేయాలి. భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ముందు ముందు శ్లోకాలు మనము చదువుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనము రీడింగ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. సో నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ఎవరు చదువుతారు? ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఎవరైనా చదవండి. తులసి లక్ష్మి ఎవరు? నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. అనువాదం కాదు, శ్లోకం చదవండి. నేహ క్రమ నాశోస్తి ప్రత్యయో వాయో న విద్యతే అల్పమప్యస్య ధర్మస్య రాయతే మహాతో. ఓకే, అనువాదం చదవండి. అనువాదం. ఈ ప్రయత్నం నందు నష్టము గాని హాని గాని లేదు. హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున
వెళ్ళవని పోయింది హాని కాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతియు మహత్తరమైన భయము నుండి మానవుని రక్షించును. హరే కృష్ణ. హరే థ్యాంక్ కృష్ణ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా భాష్యం చదువుతారా? ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. ఎవరు మీరు? హరే కృష్ణ. జై శ్రీ మాతాజీ. మీ క్లాస్ లో ఛాన్స్ ఇస్తాను, మీరు ఆగండి కొంచెం, వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాం ఛాన్స్. హరే కృష్ణ. చదవాల మాతాజీ? వేరే వాళ్ళు మీరు చదివారు కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. నేను చదివానా? చదవండి. కృష్ణ చైతన్యంతో మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? పుస్తకాలను చదువుతున్నారా? నేను చదివేదా మేడం? చదవండి చదవండి. నేను చదువుతున్నాను. సుభద్ర చదవండి మాతాజీ. సుభద్ర మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యంలో కర్మను అనుసరించుట లేక శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగాభిలాష లేకుండా కర్మను చెయ్యటే మిక్కిల మహోన్నత దివ్య కార్యము. అటువంటి కార్యమును స్వల్పముగా ఆరంభించినను అందులో ఎటువంటి ఆటంకములు ఏర్పడవు. అంతేకాకుండా అట్టి స్వల్ప యత్నము ఏనాడు నశించదు. భౌతిక పరిధిలో ప్రారంభించబడు ఏ కర్మనైనను కార్యమైనను పూర్తి చేయవలసియే ఉండును, లేనిచో ఆ యత్నమునందు విఫలమగును. కానీ కృష్ణ చైతన్యమునందు ప్రారంభబడిన కర్మ పూర్తి చేయబడకపోయినను శాశ్వత ప్రభావము కలిగి ఉండును. కనుకనే కృష్ణ చైతన్యమును నందునే చేయబడు అట్టి కార్యము పూర్తి కాలేకపోయినను దాని కర్త ఏ విధమైన నష్టమును పొందడు. కృష్ణ చైతన్య కార్యము 1% పూర్తి అయినను శాశ్వత ఫలమును కలిగి ఉండి తదుపరి ప్రారంభము 2% నుండి మొదలగు. కానీ భౌతిక కర్మయందు 100 పాళ్ళు సఫలత కలిగనిదే లాభం చేకూరదు. అజామిళుడు తన ధర్మమును కృష్ణ చైతన్యమునందు స్వల్పముగా నిర్వహించను. భగవానుని కృపచే అతడు చివరికి 100 పాళ్ళు ఫలితము పొందెను. శ్రీమద్ భాగవతము 1.5.17 నందు ఈ విషయము నాకు సంబంధించిన ఒక చక్కని శ్లోకము కలదు. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్. ఇప్పుడు సరిత మాతాజీ, జయశ్రీ మాతాజీ మీరు చదవండి. శ్లోకం వదిలేసి ఎవరైనాను అక్కడి నుంచి చదవండి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనను స్వధర్మములను విడిచి కృష్ణ చైతన్యమునందు కర్మలు చేయువాడు ఆ కర్మములను పూర్తి జాలనందుననే పతనమైనచో అతని ఎట్టి నష్టము కలుగును. మరియు అతడు లౌకిక కర్మములను పరిపూర్ణముగా నొనరించువాడు పొందు లాభమేంటి? క్రైస్తవులు కూడా ఈ విషయముననే ఇట్లు పలుకుదురు. మానవుడు సమస్త ప్రపంచమున సాధించును, శాశ్వతమైన ఆత్మను కోల్పోయినచో అతడెట్టి లాభమును పొందగలుగును. భౌతిక కర్మములు మరియు వాటి ఫలితములు దేహంతోనే ముగిసిపోవును. కానీ కృష్ణ చైతన్యమునందు చేయుడు కర్మములు దేహత్యాగనంతరము కూడా మానవుని తిరిగి కృష్ణ చైతన్యము వైపుకే కొనిపోవును. తదుపరి జన్మమును
అట్టివాడు ఉత్తమ సంస్కృతి కలిగిన బ్రాహ్మణుల గృహమునందు గాని లేదా సంపన్నుల గృహమునందు గాని జన్మించుటకు అవకాశము తప్పక పొందగలుగును. అట్టి జన్మము మానవునకు మరింత పురోగతి సాధించుటకు అవకాశము కలిగించును. ఇదియే కృష్ణ చైతన్యముతో చేయబడు కర్మ యొక్క అద్వితీయ లక్షణము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. ఈ భాష్యం చదవటంలో మీకు ఏమైనా బోరింగ్ అనిపిస్తుందా, ఓకేలాగుందా? చదివితే ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది మాతాజీ. ఓకే, మాతాజీ. ఎవరైనా చెప్పండి, జయశ్రీ మాతాజీ కాకుండా. అంటే మనం ఏమైనా ఈ టీచింగ్ లెవెల్స్ ఏమైనా మార్చుకుందామా? శ్లోకం చదివేసి అలా చెప్పుకుందామా? కథలాగా భాష్యం చదువుదామా? భాష్యం చదువుదాం మాతాజీ. చదివితేనే దాంట్లో ఏముంది అనేది అర్థం అవుతుంది మాతాజీ. ఆ శ్లోకంలో ఎట్లా. మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి ఒక్క నిమిషం, అవకాశం అందరికి ఇద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరెవరు చదువుదాం అంటున్నారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. మనం ఇక్కడ క్లాస్లో చదువుదాం అనేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే ఓకే, వెరీ ఫైన్. సో మెజారిటీ క్లాస్లో చదువుదామని అనుకుంటున్నారు. కాకపోతే మనము శ్లోకము అనువాదం చదివేసి ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటూ కూడా మనము ఇంట్లో చదువుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చదివితే మనకి భగవద్గీత చదివేది మనం నేర్చుకునేది 108 శ్లోకాస్. రోజుకు 2 చొప్పున ఒక 2-3 నెలల్లో ఈ కోర్స్ అయిపోతుంది. సో కొంచెం చదవడం మనకు అలవాటు అవుతుంది కదా. ఒకవేళ ఇంట్లో మనకు సమయం దొరకకపోవచ్చు, పుస్తకాన్ని తిరిగేయడానికి చదవడానికి అవకాశం ఉందో లేదో. మనం ఇక్కడైతే మంచిగా రోజు 2 చదువుకుంటామని ఇలా చదివిస్తున్నాను. సో అందరు కూడా సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సో ఇదే ప్రొసీజర్ కొనసాగిద్దాం. కాకపోతే మనం అప్పుడప్పుడు కథలు చెప్పుకుందాం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇవాళ కూడా అజామిల్లా స్టోరీ కొంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో అలా ఏదో ఒకటి సందర్భం అయితే వస్తుంది. కానీ ఇంకా కూడా భాష్యం స్టోరీ లాగా చెప్పేసుకుందాం అంటే కూడా ఐ డోంట్ మైండ్. ఇంకా 4 శ్లోకాలు చెప్పేసుకోవచ్చు అలా ఉంటాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా మీకు? హరే కృష్ణ. ప్రశ్నలు ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళు తీసేయచ్చు. సో ఎవరికి ఏం ప్రశ్నలు లేవంటే బాగా అర్థమవుతుందా లేకపోతే ఇంకెందుకులే అన్నట్టు. ఓకే, లక్ష్మీదేవి మాతాజీ ఏం ప్రశ్న? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు పాపం కానీ మాట్లాడలేరు. అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం రాదో మరేమో నాకు తెలియట్లేదు. సత్యకృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏమన్నా చెప్పండి మాతాజీ. శ్లోకము మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎలా చెప్పారో అట్లాగా ప్రతి శ్లోకము రోజు 2-3 సార్లు చెప్పరా మాతాజీ? మీరు చెప్పి మాతో అనిపిస్తున్నారు కదా మాతాజీ. ఓకే ఫైన్. నేను ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే చాలా వరకు అందరికి వచ్చేసింది అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాకు. లేదు మాతాజీ, మేము కొత్తగా వచ్చారా మీరు? ఓకే, అంటే 18 క్లాసెస్ లో ఉన్నాం మాతాజీ. కాకుండా శ్లోకం మీరు చెప్తుంటే మాకు చదవటం కొంచెం వస్తుంది మాతాజీ. అవునా? ఓకే, థాంక్యూ. ఫస్ట్ రోజు చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. అలానే కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. ఐ థింక్ ఓన్లీ ఎస్టర్డే అండ్ టుడే, ఈ 2 రోజులే చెప్పలేదు, మిగతా టైంలో చెప్పించాను. అవును మాతాజీ, ఈ 2 రోజులే చెప్పలేదు. నాకేమనిపించిందంటే ఇంకా మీరు చదువుతుంటే మీకు ఒక మార్గం ఇలా చదవాలి అని చెప్పా కదా. ఒక్కొక్క వర్డ్ చదివి రాగాలు అవన్నీ తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు. పూర్తిగా వచ్చేసాక రాగం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. కానీ ముందే రాగం ఏదో ఆదిలోని హంసపాదం లాగా చదవడానికి రాదనమాట, ఒత్తులు దీర్ఘాలు. అందుకే ఒక్కొక్క లెటర్ మనం చదువుకుంటే ఈజీగా ఉంటుందని అలా చదివించాను. రేపటి నుంచి చదువుదామమ్మా, చదివేద్దాం. మాకు మాతాజీ ఏ అక్షరం ఎక్కడ ఆపాలి అట్లా తెలియట్లే మాతాజీ. అందుకే అండర్లైన్ చేసుకోవటం, కామాస్ పెట్టుకోవటం అలా చేస్తున్నాం మాతాజీ. అది మీరు చెప్తుంటే మాకు బాగా అర్థం అవుతుంది.
వేరే వాళ్ళు చదవటం కంటే మీరు 2-3 సార్లు చదివిస్తుంటే మాకు కాస్త వస్తుందన్నమాట. మీరు నిన్న చెప్పుంటే చేసేవాళ్ళము. సరేలేండి. రేపు నుంచి చేద్దాం మళ్ళీ. ఓకే. ఓకే థ్యాంక్ యూ. మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. మాతాజీ. మీరు ఇంత ఓపెన్‌గా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఏమీ లేదు, మనం ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసుకొని, ఇంకా బాగా చెప్పుకోవడానికే ఇదంతా గూడా. ఏదో నేను ఓకే. చెప్పేయటం మీరు వినడం అని ఉండకూడదు. నాకు అవును మాతాజీ. ఒకరిద్దరైనా బాగా పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకొని, మీలోనే ఒక నలుగురు లీడర్స్ చేయాలి అనేది నా యొక్క ఆకాంక్ష. చూద్దాం ఎలా ఓకే. అవుతుందో. సో, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ అంబిక యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అంబికా మాతాజీ మీరు మాట్లాడండి. మీకు క్వెషన్ ఉందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్ ఏం లేదు మాతాజీ. మీరు నిన్న ఉపోద్ఘాతం చదువుకోమన్నారు కదా 2 పేజెస్. కరెక్ట్. అడుగుతానమ్మా క్వెషన్ లాస్ట్ సరే గుర్తుంది. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఏమన్నా లీవ్ అవుతున్నారా? ఏం అవ్వకండి. 2 క్వెషన్లు అడుగుతాను, ఎక్కువ అడగను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ. లక్ష్మీదేవి, అంబిక, నివేదిత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి 108 అందరిది ఒకసారి అవ్వట్లేదు కదా, మిడిల్ అవదమ్మా, అందరిది ఒకసారి అవ్వదు. స్పీడ్ డిఫరెంట్ ఉంటది. కాకపోతే కంటిన్యూ మధ్యలో డిస్టర్బ్ అవుతే కంటిన్యూ చేయొచ్చా, లేక మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కౌంటింగ్ చేయొచ్చా? మధ్యలో డిస్టర్బ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఫోన్స్ వస్తే, మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఫోన్స్ ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటారు కదా, అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా. మనం ఫోన్స్ రాని సమయం అదే ఎవరైనా ఇప్పుడు డిస్టర్బ్, నేను చాంటింగ్ చేస్తుంటే నిన్న మళ్ళీ మధ్యలో ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా, అది డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి కౌంటింగ్ చేయొచ్చా అని మాతాజీ. ఏమైందంటే ఆమె మైక్ పని చేయలేదు. సో అయిపోయిందా, ఒక్కొక్కరు స్పీడ్ ఒక్కోలాగా ఉంటది కదా. ఒకవేళ 108 అయిపోయిందా అని అడగడానికి నేను డిస్టర్బ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళతో అస్సలు పట్టించుకోవద్దు. 108 రౌండ్స్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ మస్ట్ డూ. ఓకే. మనం చేసేసుకొని హరిబోల్ చెప్పుకోవడమే. ఇక్కడ లౌడ్ గా చెప్పొద్దు, మనం సైలెంట్ గా చేసుకుందాం అంటే కూడా అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అది బెటర్ అనుకుంటా నేను, సైలెంట్ గా చేసుకోవడము. కాకపోతే ఒక్కొక్కరికి మైక్ లో మాట్లాడే అవకాశం వస్తుంది కదా అని అలా చేయించడం. అలా డిస్టర్బ్ అయితే మనం మళ్ళీ చేయాలమ్మా. కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. ఆ పూస గట్టిగా మీరు పట్టుకున్నట్లు, మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ వస్తే మళ్ళీ మొదటి నుంచి చేసుకోవాలి. లేదు అక్కడ ఉంది అని అంటే కనుక మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే. హరే కృష్ణ. రమాదేవి. హరే కృష్ణ మహోదయ్. అమ్మా, నేను నిన్ననే చూసానండి లింకు. నేను మంచి, మీరు బాగా చెప్తున్నారు ఆసక్తికరంగా. నేను ఇట్లా కొనసాగొచ్చా, మీకు ఏమన్నా అభ్యంతరమా అట్లా అంటున్నా మాతాజీ. ఫ్రీ క్లాసెస్, ఎక్కడ మనం ఫీజు కట్టి అదంతా ఏమీ లేదు కాబట్టి మీరు ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే గ్రూప్ లో ఉంటారు. డైలీ యాడ్ లింక్ ద్వారా యాడ్ అవుతే మీకు అన్ని వస్తాయో రావో మరి మీరు చూసుకోండి. అమ్మా మాతాజీ, నేను 18 రోజుల తరగతిలో ఉన్నానమ్మా. ఉన్నారా? అయితే మీరు లింక్ లో ఉన్నారు. ఉంటే మీకు అన్ని వస్తాయి, వీడియోలు, రికార్డింగ్ అన్ని వస్తాయి కాబట్టి మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు. మీరు కంటిన్యూ అయిపోవచ్చమ్మా. అలా తీసేయడం అని ఏమి ఉండదు. ఎంత వస్తే అంత. నేనే చెప్తున్నాను రోజు ఒక్కొక్కరిని పట్టుకురండి అని చెప్పేసి. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే ఈ మార్గంలో ప్రయాణిద్దామని. ప్రయాణించండి. ఇప్పుడే కదా శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు 40వ శ్లోకంలో, మీరు భక్తి చేయండి అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పారు. ఓకే. సుజాత మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ఇందాక ఒకరు అడిగారు మాతాజీ, ఒక డివోటి, అదే మాల మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ అయితే ప్రభుజీ చెప్తున్నా మాతాజీ, ఏమనుకోవద్దు. డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఎక్కువ టైం లేకుండా కొద్ది టైమే అయితే జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవ భక్త బృందాన్ని అనుకొని అక్కడికి ఆపేసి మళ్ళీ 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాల లోపల అయితే పర్వాలేదు. ఎక్కువ టైం అయితే మాత్రం మళ్ళీ మొదటి నుంచి చేయమన్నారు. 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు అయితే మాత్రము మళ్ళీ ఎక్కడ ఆపామో అక్కడ నుంచి జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర అని చెప్పుకునేసి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేయమన్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ కాన్షియస్ లో
కొన్ని వేల మంది గురువులు ఉంటారు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీరు ఉచ్చరించడం అనేది అంత భావ్యం కాదు. నేను చెప్పింది కూడా అదే. తక్కువ సమయమే కదా, క్లాస్లో అడిగారు ఆవిడ. నిన్న జరిగిన డిస్టర్బెన్స్ ప్రభుజీనో ఋషికేశ్ ప్రభుజీనో చెప్పారనుకుంటా నాకు మాతాజీ. శిక్షా గురువులే మీకులాగా. వాళ్ళు చెప్పినయే అవును నేను ప్రభు. చెప్తాను. అవును కాకపోతే మాతాజీ. అవును. నేను ఎప్పుడైనా గ్రాంధిక భాష ఎక్కువ వాడను. ఎందుకంటే ఎక్కువ క్లోజ్ అవ్వాలంటే మనం మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా ఉండాలి. సో ఎక్కువ రూల్స్ కూడా నేను తొందరగా చెప్పను. వాళ్ళందరూ ఒక లైన్‌లోకి వచ్చినాక ఆటోమేటిక్‌గా అందులో ఆళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అది. సో మన అవును తక్కువ మాతాజీ. సమయం అంటే కంటిన్యూ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు సగం చేసేసి అక్కడ ఏదో పిన్నీసో, క్లిప్పో పెట్టేసి ఆగిపోయి అన్నం ఉడికిందా లేదా అని వంటింట్లోకెళ్ళి ఇంకా ఫోన్ మాట్లాడి ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేయడంలో లాభం లేదు అది. ఇప్పుడు ఆవిడకి నేను అదే చెప్పాను. మళ్ళీ అవును మాతాజీ. చేయాలి అని అవును. చెప్పాను. మీరు ఫస్ట్ జవాబు వినండి. వాళ్ళు నాకు గురువులే, మీకు గురువులే. వాళ్ళు చెప్పిందే అయ్యో కరెక్ట్ మాతాజీ అని ఇక్కడ ఈ ఏమనుకోవద్దు, క్లాస్‌లో ఏమనుకోకండి మాతాజీ. సమయం తీసుకోకూడదు మాతాజీ. ఇప్పుడు మనకు సమయం ఇచ్చారు 1 గంట. అందులోనే గదా ఇది అవును. మీరు మళ్ళీ అంత ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం అంతగా లేదు అని నాకనిపించింది. దయచేసి మీరేమనుకోకండి. హరే కృష్ణ. లేదు మాతాజీ. క్షమించండి, ఏమనుకోవద్దు. నేనే నిన్న కూడా చెప్పాలి ఆ నేను మాట. చెప్పాను. వేరే గురువులు ఇలా చెప్పారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఎందుకు మన గురువులే అవసరం లేదది. మాతాజీ. మన మనకు మన అవసరం గురువులే లేదు. మాతాజీ మనము భక్తి మార్గంలో ఇది ఒక ఛానెల్ ముందుకెళ్తున్నాము. అన్నీ కూడా శిక్షా గురువులు, గురువుగారు ఇచ్చింది వీడియోలు చూసి మన ఇస్కాన్‌ని ఫాలో అవుతారు. ఎవరైనా సరే. నేనైనా, అనుష మాతాజీ అయినా, లక్ష్మి ఎవ్వరైనా సరే. పై గురువుల్ని ఫాలో అవుతూ వస్తూ ఉంటాం. సరే ఇక్కడ ఏదైనా తప్పొచ్చుంటే మీరు తర్వాత నాకు కాల్ చేసి మాతాజీ మీరు ఇలా చెప్పారు, మన గురువులు ఇలా చెప్పారు అని నాతో డిస్కస్ చేయండి. అంతేగాని క్లాస్ టైం తీసేసుకోకండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అలాగే సేమ్ అలాగే నేను మాతాజీ. చెప్పిందే ఓకే. మీరు మళ్ళీ వేరే రకంగా చెప్తున్నారు. నిన్న కూడా అట్లే జరిగింది. వాళ్ళు అలా చెప్పారు. వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు ఫాలో అయితే ఫాలో అవ్వండి. నేనేం వద్దనలేదు. కానీ ఇక్కడ టైం అనేది మనకు చాలా ఎసెన్షియల్. ఇంకా మనం జపం చేయాలి. నేను 2 క్వెషన్స్ అడుగుతానన్నాను. వాళ్ళందరూ చదువుకొనొచ్చారు. సో, ఇది మనకి అనవసరమైన టాపిక్. భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ గురించి మాకు అర్థం కాలేదు అని అడగండి. అది రిలవెంట్ క్వెషన్. కానీ ఇది మీ క్వెషన్ రిలవెంట్ కాదు. ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది రిలవెంట్ కాదు అనేది నాకనిపించింది. మాతాజీ నేను మీకు నొప్పించుంటే ఐయామ్ సారీ. హరే కృష్ణ. నేనే సో సారీ మాతాజీ, ఏమనుకోకండి. అండ్ సో నెక్స్ట్ ఉమా మాతాజీ. మాతాజీ నమస్కారం మాతాజీ. నమస్తే. అసలు ఈరోజు చాలా అంటే చాలా బాగుంది మాతాజీ. అసలు జన్మ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇంత బాధ ఉంటదా అనేది నిజంగా. నిజమమ్మా. అవన్నీ మనం చదవలేదు. అయితే కొన్ని విషయాలు గురువులు అంతా చెప్పరనమాట. కొన్ని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా భాగవతం స్టోరీస్‌లో చెప్తూ ఉంటారు. ఈ భగవద్గీతకి కనెక్టెడ్ ఇక్కడ ప్రపాదుల వారు కనెక్ట్ చేశారు. రసాయనిక చర్య అంటే మనం ఇప్పుడు సైన్స్ 9థ్ క్లాస్, 8థ్ క్లాస్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది. సో, ఓవమ్ ఎలా ఉంటుంది? స్పెర్మ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎక్స్ అంటే ఏంటి? వై అంటే ఏంటి? ఇలా సైన్స్ చదివినప్పుడు ఏముంటదంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అనే అనుకుంటారు. కానీ ఇది భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది ఈ జీవం అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పర్పస్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారనమాట. దాన్ని మనం కొంచెం అర్థం చేసుకొని మననం చేసుకుంటే ఆహా! ఇది ఇలా వస్తుందా అని మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అనేది ఏంటి? గర్భాధాన సంస్కారం చేయాలి అని అంటారు. కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళకి. అంటే వీళ్ళు భార్యాభర్తలు పెళ్ళైన తర్వాత 3 సంవత్సరాలు చాలా భక్తి చేసి గర్భాధాన సంస్కారాలు అనంటే ఆ యొక్క అన్నీ కూడా ఫాలో అయిన తర్వాత ఒక మంచి సమయంలో సంయోగం చెందినప్పుడే మంచి పిల్లలు భక్తులు పుడతారంట. సో, వాళ్ళని భక్తి చేయడం చాలా ఈజీ కదా! ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. మనం చదువుకోలేదు, మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పలేదు, మనం నమ్మలేదసలు. ఈ నాలుగుట్లోనే దొర్లుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. అది జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధి దీంట్లోనే మనం ఉంటున్నాము. అండ్ ఆహార, నిద్ర, మైథునము, రక్షణ ఈ వీటిల్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి మనకు తెలియలేదు. కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం గదా! మన ప్రోజనీకి మనం చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీచింగ్ అన్నమాట. భగవంతుడు గూడా అన్నాడు, నా గురించి ఎవరైతే ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారో ఇద్దరు డివోటీస్ కలిసినప్పుడు కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుకుంటాం, మంచి మాటలు మాట్లాడుకుంటాం. కానీ అదే వేరే మనము పిచ్చాపాటి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ టాకే మనకి నచ్చదనమాట.
నాకైతే అసలు నచ్చదు ఈ సమాజంలో వెళ్ళినప్పుడు. ఈ మధ్య నచ్చట్లేదు. లోపల అనుకుంటాను కృష్ణ నన్ను ఇక్కడి నుంచి పంపించే, హరే కృష్ణ హరే, లోపల మంత్రం నడుస్తూనే ఉంటదనమాట. సో అది కానీ తప్పదు. మనం బంధువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కొన్ని చోట్లకి మనం వెళ్ళవలసి వస్తుంది. వెళ్ళాలి, వాళ్ళ మాటలు కూడా వినాలి. నెమ్మదిగా వాళ్ళు కూడా మన సైడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది, ఓహో ఈ సనాతన ధర్మం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్. మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కృష్ణ నుంచి. కృష్ణకి ఏమి ఇవ్వాలా అనే ఆలోచిస్తాం అనమాట. మన సమయాన్ని కృష్ణకి ఏ విధంగా ఇవ్వగలము అనేది ఆలోచిస్తే మనకి ఏం కావాలో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే సమయం ఎక్కువ మిగులుతుంది. అంటే మనం పొద్దున్న క్లాస్ తీసుకోవచ్చు, సాయంత్రం క్లాస్ తీసుకోవచ్చు, ఇంకా స్క్రిప్చర్స్ చదవచ్చు, అలా అనమాట. సో అది ఇంకా ఎక్కువ సమయం కేటాయించుకోవచ్చు. అవును మాతాజీ, వేరేటోళ్ళ గురించి అనుకోకుండా భగవంతుని గురించి రోజు నామస్మరణ చేస్తే మనకు కొంచెం భక్తి వస్తుంది. వేరే వాటి గురించి ఆలోచిస్తే కర్మలు తప్ప ఏది లేదు. అందుకే మనం ఎప్పుడు నెక్స్ట్ లైఫ్ గురించి ఆలోచించాలి. దీని గురించి ఇళ్ళకు నేను రావడం కూడా నా అదృష్టమే అని భావిస్తున్నా మాతాజీ. నిజంగా మా అత్తమ్మ చెప్పడం, ఆమెకు చాలా థ్యాంక్స్. ఎన్ని థ్యాంక్స్ మీకు, చాలా థ్యాంక్స్. అయితే మాతాజీ, ఎవరైతే భక్తిలోకి వస్తారో, ఎవరు తెచ్చారో వాళ్ళకి ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్తారు. సో బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. అదే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు ఎవ్రీడే 1 పాయింట్ నేర్చుకోండి. భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. నాకు చదవనీకే భయం అవుతుంది మాతాజీ, అది శ్లోకాలు. నెమ్మదిగా వస్తుంది. ఇప్పుడే కదా మీరు వచ్చారు. నెమ్మది. మనం ఎప్పుడు సంస్కృత్ కానీ తెలుగు కూడా ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ చదివితే 10th వరకు చదువుతాం. సంస్కృత్ కానీ తీసుకుంటాం కానీ ఇంగ్లీష్ లో రాస్తూ ఉంటాం. సో ఆ భాష మనకి తొందరగా రాదు, ప్రాక్టీస్తోనే వచ్చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో మీరందరూ ఉపోద్ఘాతం చదివి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను చెప్పింది 10, 11 2 పేజీలు మాత్రమే. సో ముందు జపం చేద్దామా, ఈ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దామా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. అమ్మా 11, 12 అన్నారు మాతాజీ. అవునవునమ్మా, 11, 12. ఓకే, ఫస్ట్ మనం జపం చేసిద్దాము. ఈలోపు నేను తీస్తాను క్వశ్చన్స్. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త వృంద. సైలెంట్ గా చేద్దామా? ఎవరన్నా మైక్ లో చేస్తారా? సుజాత మాతాజీ చేస్తారా? చేస్తా మాతాజీ, అంతకంటే సంతోషం. సుజాత మీరు చేయండి. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ జై అద్వైత శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త వృంద. హరే కృష్ణ. చేయండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ రామ్ హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ్ హరే హరే,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम ధన్యవాద ప్రణామ్. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఉపోద్ఘాతం చదవమని చెప్పాను అందరికి. మీరందరూ అవును. చదివి ఉన్నారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. చదివారా? చదివిన చదవలేదు. వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి నేను చూద్దాం. చదవలేదు మాతాజీ. పర్వాలేదు, చదివిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయమన్నాను నేను. కొంచెం టైం దొరకలేనట్టుంది. సో వెరీ ఫ్యూ. సరే, మనం అడుగుదాం అనుకున్నాము, అడిగి చూద్దాము. ఇక్కడ 11వ పేజీలో భగవద్గీత అంతరార్థం భగవద్గీతలోనే తెలుపబడింది. అంటే ద ఇంటర్నల్ థింగ్ వాట్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్ భగవద్గీత అందులోనే తెలుపబడిందంట. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏంటి అది? మన భౌతిక జీవితంలో ఎలా జరుగుతుంది? ఇంకా ఒక చిన్న క్లూ ఇవ్వాలంటే, మనకి హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? హరే కృష్ణ. ఒక ఔషధపు చీటీపై లిఖించబడిన సూచనలను అనుసరించవలను, అంతేకాని మన ఇచ్చానుసారంగా లేక మిత్రుని సూచన ప్రకారం ఔషధము చీటీని వాడకూడదు. అంటే ఒరిజినల్ భగవద్గీత బుక్కునే మనం చదవాలి. ఎవరో ఏదో రకంగా అనుసరించారు, వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారో లేరో, అది వాడకుండా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. పరంపరని ఫాలో అవ్వాలి అనేది చెప్పడం ఇక్కడ. మనం మామూలుగా ఏంటి, చీటీపై మందులు రాసిస్తారు. రాసిచ్చి ఆ యొక్క ఇలా ఇలా రౌండ్లు పెడతారు కదా డాక్టర్లు, ప్రొద్దున, మధ్యాహ్నము, రాత్రి అని. మనకు రాసిచ్చిందే మనం వాడాలి, ఇంకొకరికి తప్పకుండా ఆ రకంగా వాడితేనే ఔషధం ఒక గుణం అనేది చూపిస్తుంది. కానీ మనం మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒక ఔషధం తెచ్చేసుకొని ఒక మిత్రుడిని అడిగి వేసుకున్నట్లయితే ఆ గుణం వేరేలాగానే ఉంటుంది అనేది. సో మనం జీవన పోరాటం ఏ విధంగా చేయాలి అని అంటే, భగవద్గీత చదివి మనం దాన్ని చేసుకున్నట్లయితే. ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా మామూలుగా క్లాస్లో చెప్తుంటారు. ఏంటంటే, ఒక వాషింగ్ మిషన్ కొన్నా కానీ, ఒక కంప్యూటర్ కొన్నా మనకి మాన్యువల్ ఇస్తారు. సో ఆ మాన్యువల్ చదువుకొని మనం ఫాలో అయితే కరెక్ట్గా. కానీ అది చెడిపోయిన తర్వాత, మన జీవితం ఈ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు భగవద్గీత పట్టుకుని పెద్దగా లాభం ఉండదు అని మనం అనుకున్నా, ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? కొంచెం భక్తి చేయండి, అది వచ్చే జన్మకి వస్తుంది. సో దీనికి ఏజ్ ఫ్యాక్టరే లేదనమాట. ఎప్పుడైనా చదవచ్చు. మనకు తెలిసినప్పుడు దాన్ని మూసిపెట్టే బదులు తీసి ఒక్క పేజ్ అయినా చదవడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి అనేది ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ ఉదాహరణతోని మనకి ఇచ్చారనమాట. ఇక్కడ చీటీపై గల సూచనను అనుసరించి కానీ, వైద్యుని సూచన అనుసరించి కానీ తీసుకోవలెను. అట్లే భగవద్గీతను కూడా దాని వక్త ఆదేశానుసారం గ్రహించుట లేక అంగీకరించుటను చేయవలెను. భగవద్గీతని ప్రవచించినది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అందుచేత అందులో ప్రతి పుటలో అతడు దేవాది దేవుడుగా, భగవానునిగా పేర్కొనబడను. కొన్నిసార్లు భగవానుడు అనే పదం శక్తిమంతుడైన వ్యక్తికో లేక శక్తిమంతుడైన దేవతకో వాడబడను. కానీ ఇక్కడ భగవానుడు అనే పదము ప్రత్యేకించి శ్రీకృష్ణుడు పరమ పురుషుడు, దేవాది దేవుడు అని ఒక్క నుంచి పలుకుతున్నారనమాట. అది ఒకటి. ఇక్కడ ఇంకొకటి, నేను 2 ప్రశ్నలు అడుగుతానని చెప్పాను 2 పేజీల్లో. ఇక్కడ ప్రత్యేకించి భగవద్గీత అనే గ్రంథము భగవద్భక్తుని కొరకై బోధించబడినదని అర్థము. అందులో ముగ్గురిని చెప్పారనమాట. 3 తరగతులకి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పారు. ఆ 3 తరగతులు ఏంటి అనేది మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. భగవద్భక్తిలో 3 ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ 3 ఏ తరగతులకి చెందినవారు? 3. మాతాజీ జ్ఞాని. మీరు అలా చెప్పేస్తే మరి చెయ్యెత్తిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? జ్ఞాని అని చెప్పారు, ఓకే. ఇంకా 2 పంపపాల్ మాతాజీ మీరు చెప్పండి.
హరే కృష్ణ. జ్ఞాని అని చెప్పేశారు, ఇంకా 2 చెప్పాలి. నేను చెప్తా మహోదయ. మేడం మాతాజీ కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారా? రిపీట్ చేయండి క్వశ్చన్. అర్ధాస్తు జిజ్ఞాసు. No, those are the different types of not that. No, ప్రత్యేకించి భగవద్గీత అను గ్రంథము భగవద్భక్తుని కొరకై బోధించబడినదని అర్థము. భగవద్గీత, who taught Bhagavad-Gita, for whose sake Bhagavad Gita is given? It is for devotees. Brahman realization. Do you believe that Arjuna is a devotee? Yes, Arjuna is a devotee. Arjuna is a devotee, and Arjuna also is a friend of Krishna, but he surrendered. Now he is a devotee అనుకున్నారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు భగవద్గీత. సో వీళ్ళ ముగ్గురిని కేటాయించారు, వాళ్ళు ఎవరు అని. వాళ్ళకి నేను చెప్తాను మహోదయ. ఉండండి మాతాజీ ట్రై చేస్తున్నారు. లేకపోతే మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చేస్తాను, ఓకేనా? ఇంద్రపోయిన సరే అండి. మాతాజీ 3 రియలైజేషన్ ఉంటుంది. 3 రియలైజేషన్ you want to mean that the Brahman realization, Paramatma realization, and the 3 realization. No, it's not there in the 12th page. That is a different thing. I asked another question. సరే, మీరు తెలుగులో చెప్పుకున్న తర్వాత అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇందిరాబోయిన మాతాజీ మీరు చెప్పండి. జ్ఞాని, యోగి, భక్తుడు. అంతే, వీళ్ళే. వెరీ సింపుల్. జ్ఞాని, యోగి అండ్ భక్తుడు. So knowledgeable person. Yogi, you know who is yogi? Who does yoga? Okay, so that is the one. And next, devotee. Devotee అనేది మనం already we discussed. So ఇక్కడ బోధించబడిన భక్తుని కొరకై బోధించబడినది అర్థం. జ్ఞాని, యోగి మరియు భక్తుడు అని 3 తరగతులకు చెందిన ఆధ్యాత్మికవాదులు కలరు. సో ప్రాచీన పరంపర విచ్ఛిన్నమగుట చేత నూతన పరంపరకు అతడికి తొలి గ్రహీతను చేస్తున్నట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునకు స్పష్టము చేస్తుండెను. ఓకే, నౌ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ రెడ్ ద పేజెస్. ఆ క్వశ్చన్ చెప్పామా లేదా మనకి కాదు, మనం ఆ పేజెస్ చదివామా లేదా అది ముఖ్యం మనకి, రైట్? సో నెక్స్ట్ 13th పేజ్ ఒక్కటే చదవండి, రేపు మీకు హెవీ అనిపిస్తున్నట్టుంది. అయితే ఇక్కడ శాంత భక్తుడు, దాస్య భక్తుడు, సఖ్య భక్తుడు, వాత్సల్య భక్తుడు, మాధుర్య భక్తుడు అని ఎందుకు ఇచ్చారు? క్వశ్చన్ ముందే చెప్తున్నాను, మీరు అది తెలుసుకోండి. నెక్స్ట్ అర్జున ఉవాచ. ఇక్కడ 12 నుంచి 14 శ్లోకాల వరకు ఇచ్చారు. 12వ శ్లోకం మాత్రమే చదువుకొని రండి. పరబ్రహ్మం పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుష శాశ్వతం దివ్యమాది దేవతే దేవమజం విభుం. అక్కడ వరకు అది మాత్రం. ఈ 2 లైన్లు చదువుకోండి. ప్లస్ 5 దేనికి సంబంధించినవి, ఎందుకు ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఏం సంబంధం ఇక్కడ ఉపోద్ఘాతంలో అనేది తెలుసుకోండి ఒక పేజ్లో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Other contents different in Telugu and English, the page numbers, I mean. Even in Kannada also, Mataji. Even in Kannada also. Different pages. Yes, Mataji. That's page lo undi Mataji. Ippudu meer chadivindi 13 13 page. So you just said that Parabrahma, that sloka అటు ఇటు ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా. అదే మాతాజీ ఉండొచ్చు, అది కంటెంట్ లో డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉందా మాతాజీ? అవును మాతాజీ. సో యు గో టు వేదాబైస్. తెలుగు చదవడం వస్తుందా? తెలుగులోనా? నేను మీకు కావాలంటే పెడతాను. ఫుల్ భగవద్గీత కూడా ఉంటది మన దగ్గర. ఫుల్ భగవద్గీత ఉంటది అనమాట వేదాబైస్ లో. సో అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ పేజెస్ మీరు చదువుకోవచ్చు. ఎప్పటికీ కూడా ఉంటది మంచిగా తెలుగులో భగవద్గీత. ఐ విల్ సెండ్ యూ ద లింక్. అందుకే నాకు డిఫరెన్స్ అనిపించింది. ఏంటి నేను చదివింది అక్కడ. అవును మాతాజీ, లేదు దీంట్లో. మాతాజీ నాది కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది, అందుకే నేను ఆన్సర్ చెప్పలేక. అదే నాకు కూడా శ్లోకం లేదు కదా మాతాజీ. అంటే యథాతథం శ్లోకం లేదా 13వ పేజీలో? లేదు మాతాజీ, నాకు ఇచ్చిన బుక్ లో. నా దాంట్లో వేరేది ఉంది మాతాజీ. నా తట జయద్రథ జల గంధార నీలోత్పల ఇది ఉంది మాతాజీ.
అది పేజ్ నంబర్ 4 లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఇంగ్లీష్ లో అయితే పేజ్ నంబర్ 4 లో ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది మాతాజీ. ఓకే, పేజీ నెంబర్స్ మిస్టేక్ ఉన్నట్టున్నాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మిస్టేక్ అని కాదు, ఉపోద్ఘాతం చదవాలి అనేది నా ఆకాంక్ష, మీరందరూ చదవాలని. ఓకే, కాదు మాతాజీ, ఇటు అటు ఒక పేజ్ ఉంటే కూడా మీరు చదివేసేయండి. ఓకేనా? అదే మాతాజీ. ఇటు అటు ఉంటే కూడా మీరు చదువుకొని రండి. నేను ఈ రోజు అయితే మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసాను. ఓకే మాతాజీ. క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా ప్లీజ్? ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటే క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఐ గేవ్ దీస్ శాంత భక్తుడు, ఓకే, ధ్యాన భక్తుడు, సఖ్య భక్తుడు, వాత్సల్య భక్తుడు, మాధుర్య భక్తుడు, 5 ఇచ్చారు ఇక్కడ నంబర్లు ఇచ్చి. ఎందుకు ఇచ్చారు? ఐ వాంట్ దట్. ఓకే, అది చదివితే అర్థమవుతుంది. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది మీరు చదువుకొని రండి. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి వెరీ సింపుల్, శ్లోక నంబర్ 12 2.12 పరబ్రహ్మం. ఈ శ్లోకా నేర్చుకోండి అని చెప్పాను, ఎందుకంటే చాలా అవసరం వస్తూనే ఉంటది. ఇది అన్ని చోట్ల పరబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆది దేవ అజం విభుం ఆహుస్తామృషయం సర్వస్య దేవస్తదా అసితో దేవతో వ్యాసం చైవ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే అమ్మా, మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకా హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొత్త బుక్లో పేజ్ నెంబర్స్ తేడా ఉన్నాయి మాతాజీ. పేజ్ నెంబర్స్ తేడా ఉన్నాయి అని చెప్పారని నేను మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. పేజ్ నెంబర్స్ లోనే అది ఉంది మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు కావాలంటే గ్రూప్ లో పెట్టుకోండి అమ్మా, ఏదైనా కావాలి. మెయిన్ గ్రూప్ లో కాదు, మీరు ఫోన్ నంబర్స్ ఉంటే కనుక మీకు ఏమైనా తెలిస్తే అలా డిస్కస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రేపటిదైతే నేను చాలా సింపుల్ ఇచ్చాను మీకు. ఆ శ్లోకం నేర్చుకోవడం 12వ శ్లోకము. అండ్ ఈ 5 కూడా దేనికి సంబంధించినవి ఆ పేజీలో మీరు వెతుక్కోండి. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా డౌట్స్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. The class, you made the class interesting today. Thank you. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ్ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను సత్యవతి మాతాజీ. చెప్పండి. నాది చిన్నది పర్సనల్ డౌట్ మేడం. చెప్పండి. అది మన జాతకాలు రాశి ఫలాలు అని చెప్తా ఉంటారు కదా, అది ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు నమ్మొద్దు? ఇంకోటి పరిష్కారాలు ఆ పరిష్కారాలు అని చెప్తా ఉంటారు. నాది మీమాంసలో ఉంటది, చెయ్యాలా వద్దా, నమ్మాలా వద్దా అని. అందుకే మీరు పరిష్కారం చెప్తారు. ఒకటి, ఇప్పుడు మనకి తొందరగా ఫలితం రావాలి అంటే ఇవన్నీ నమ్ముతాం. పరిష్కారాలు, డబ్బులు వేస్ట్, అన్ని వేస్ట్. అంతా వేస్ట్ అయిపోయాక మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చామంటే మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట నమ్మకూడదు అని. నేను భగవద్గీత మీ ప్రవచనాలు విన్నప్పటి నుంచి అది నమ్మడం మానేసినాను మాతాజీ. గుడ్. అయితే జయశ్రీ మాతాజీ మీరు మ్యూట్కి వెళ్ళండి, మీ స్టోర్లో బాజాలు కూడా వినిపించేస్తుంది. హరే కృష్ణ. సత్యవతి మాతాజీ ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు అంటే గ్రహాలన్నీ నేనే అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు చంద్రుడు ఒక కన్ను, సూర్యుడు ఒక కన్ను. ఎవరికి? కృష్ణుడికి. మనం సూర్య భగవానికి పూజ చేస్తూ కృష్ణుడిని పక్కన పెట్టుకోలేము, కన్నుడికి పూజ చేస్తున్నాం కదా. సుజాత మాతాజీ మ్యూట్కి వెళ్ళండి ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇది పట్టుకోండి.